আপনারা দেখছেন 99 নিউজ বাংলা। বদলাবো আমরা। দুর্গাপুরে অন্ডাল থেকে নাবালিকা অপহরণের অভিযোগ। উধাও উত্তরপ্রদেশের দুই যুবক, পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ। পুলিশের সামনেই এই অভিযোগ এনে ক্ষোভে ফেটে পড়ল বিজেপি কর্মী ও নাবালিকার পরিবার পরিজনরা। চাপে পড়ে একজনকে আটক পুলিশের। থানা ঘেরাও করে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের। পাল্টা প্রতিক্রিয়া তৃণমূল নেতৃত্বের। নাবালিকা অপহরণের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। চলতি মাসের 9 তারিখ অন্ডাল মোড় সংলগ্ন এলাকা থেকে নিজের বাড়ির সামনে থেকেই বছর 12 ওই নাবালিকাকে অপহরণ করা হয় বলে অভিযোগ। পরিবারের অভিযোগ, বাড়ির সামনেই থাকা এক বহুতল আবাসনে ভাড়া থাকত উত্তরপ্রদেশের দুই যুবক। এরা অন্ডাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কাজ করত বলেই সূত্রের খবর। এই দুই যুবকই ওই নাবালিকাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে বলেই পরিবারের অভিযোগ। 9 তারিখ অন্ডাল থানায় লিখিত অভিযোগ করতে যায় পরিবারের লোকজন, কিন্তু অন্ডাল থানার পুলিশ অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে। मेरे बेटी के 9 तारीख से गैप हो गया है। अब मेरा बेटी ढूंढते ढूंढते कहीं नहीं मिला। उसके बाद हम 9 तारीख की रात में 12 बजे रात से किया उन लड़का को घर। उन लड़का को लेकर आए, उन लड़का पास गए तो लड़का बोलता मेरे भाई नहीं लेकर आया है। दूसरा दिन उसके बाद उन लड़का को ढुकाए, उसको बोली कि बोलता मेरा भाई नहीं लेकर आया है। तो ठीक है तुम चलो थाना, जिसको हम जानते हैं उसको हम ढुकाए। तो उसके बाद वो लड़का बोल रहा कि नहीं हम लेके नहीं गए हैं। तो हम क्या करें अब। फिर 4 दिन के बाद दूसरे फ्लैट में रहता था। 4 दिन के बाद ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मेरा लड़की के दिखाई से हम देख नहीं पाए। वो लड़का से भीतर में ढुका लिया। वो लड़का कहाँ रहता था? लड़का मेरे पास ही रहता था, भाड़ा फ्लैट में रहता था। लड़का फ्लैट में रहता था। वो हम रविवार को दिन लड़कों को हम देखे थे, उस पर हम डाउन नहीं किए। लेकिन बाद वो लड़का मेरा दोनों बच्चा देखी, दोनों बच्चा बोली मामी दीदी खेल रही थी। आपकी लड़की कहाँ थी उस टाइम? मेरा लड़की मेरा उसी को पास था, उसी को पास था लड़का। हमको मालूम नहीं चला, 4 दिन के बाद हमको मालूम चला, समझ गए। फिर बाद हम उसको बोले, मेरा बेटा बोले चले मम्मी दिखाएंगे। तो सोमवार के 12 बजे रात में वो क्या कर दिया, बात कर दिया। तब हम अब कैसे उसको ढूंढे, उसको मोबाइल में फ़ोटो था, उसको फ़ोटो से पहचान लिया। जब हम वही बोले जब तुमको यहाँ पर था, जब मेरा मम्मी खोज रहा है उसका, तो तुम क्यों नहीं बताया हमको? मेरा फर में है तो तुम ठीक है, तुम ईमानदारी आदमी है तो आंटी मेरे घर में लड़की है चलिए दिखाएंगे। तो लड़का लोग अभी कहाँ भागा हुआ? लड़का लोग भाग गया, और घर में ताला मारा हुआ? हाँ ताला मारा हुआ, ताला मार दिया। लड़का लोग चला कोई फोन नहीं आया आपके पास? नहीं आया। लेकिन बाद हम फ्लैट वाला मालिक के पास गए, बोले हमको डॉक्यूमेंट दीजिए। बोलता उसका डॉक्यूमेंट नहीं है। बोलता एक और लड़का रहता है उसका डॉक्यूमेंट है। कितना दिन से था लड़का लोग वहाँ पे? लड़का यहाँ में मोटा मोटी 2 महीना से हो गया। क्या करता रहा लड़का लोग? कैरियर की काम करता, हाँ कैरियर की काम करता। तो मेरा जवाब था तो गाड़ी खड़ा रखा, गाड़ी खड़ा रखने के बाद मेरा पास उधर जाना आना, उधर तो आपका लड़की के साथ कैसे बातचीत होता रहा? मेरा लड़की का पता नहीं कैसे लड़की मेरा नंबर ले लिया। उसको मेरा दुकान में आने जाने रहता था, चाय पीता था, कोई भी बहाना से नंबर मांगी होगी, उसको हम पता नहीं था। अगर उनका हमको पता रहता तो उसको हम छोड़ते नहीं। आप पुलिस को जनाए थे? पुलिस क्या बोला? पुलिस खोजे तब पुलिस बोला ठीक है हम करते हैं। आप पुलिस अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। मेरा आधार थी मेरा लड़की। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हमको चाहते हैं हमको लड़की को ढूंढ दीजिए, हमको लड़की की बस हमको ढूंढ दीजिए। आपका দিন দুয়েক পর অন্ডাল থানার লিখিত অভিযোগ নেয়, কিন্তু ওই দুই যুবকের খোঁজে কোনো কাজ করেনি বলেই অভিযোগ পরিবারের। এমনকি ওই বহুতল আবাসনেও একটি বারের জন্য আসেন পুলিশ। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের সাথে পরিবার পরিজন ও আত্মীয়রা অন্ডাল থানায় গিয়ে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। পুলিশের সামনেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিজেপি কর্মীরা। কেন পুলিশ নিষ্ক্রিয় এই প্রশ্ন তুলে আজ থেকে আন্দোলনে নামা হুঁশিয়ারিও দেওয়ার পর চাপে পড়ে যায় অন্ডাল থানা পুলিশ। এরপরই ওই দুই যুবকের ভাড়া বাড়িতে দরজা খুলে পুলিশ উদ্ধার করে দুই যুবকের ভোটার ও আধার কার্ডের জেরক্স। আটক করা হয় বাড়ির মালিকের ছেলেকে। গোটা ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য দুর্গাপুরের অন্ডালে। এই ঘটনা সারা রাজ্য জুড়ে চলছে। পুলিশ সরকারের মধ্যে কোনো সমন্বয় নেই, আর যার জন্য দুষ্কৃতীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে এই বাংলা। প্রতিক্রিয়া প্রাক্তন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের। তার পরিবারের বক্তব্য, সেই নিয়ে আমরা থানায়ও গিয়েছিলাম। থানার লোকও যা আমরা বলছি করে দেবো, কিন্তু পুলিশ যা বলে আর যা করে এর মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে। তবুও আমরা বলেছি আপনি দেখুন, নাহলে আমরা আবার আন্দোলন করবো, ধর্ণা দেবো, থানা ঘেরাও করবো। কারণ এটা কোনো নতুন ঘটনা নয়, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামেগঞ্জে এরকম চলছে। হাজার হাজার মেয়ে গায়েব হয়ে যাচ্ছে, কোথায় চলে যাচ্ছে কেউ জানে না। মেয়ে পাচারকারীদের হাতে পড়ছে, বাংলাদেশে নিয়ে যাচ্ছে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, কারো ডেড বডি পাওয়া যাচ্ছে, কাউকে খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশ নির্বিকার, সরকারও নির্বিকার। একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী
কমপক্ষে তার কাছ থেকে লোকে একটুখানি রেসপন্সিবিলিটি মনে করে যে মহিলাদের সুরক্ষা নিয়ে, কিন্তু তিনি নিশ্চিন্তে আছেন, জানেন কেউ তাকে হারাতে পারবে না, হয়তো কিছু করাতে পারবে না। পাল্টা প্রতিক্রিয়া জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের। অন্ডালে যে নাবালিকা নিখোঁজ হয়েছে আমরা সেটা খবর পেয়েছি। আমরা দলের পক্ষ থেকে এবং পুলিশের প্রশাসন থেকে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে যাতে নাবালিকার খোঁজ মেলে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বিজেপি যে আমাদের দিলীপ ঘোষ, যিনি গত লোকসভা নির্বাচনে দুর্গাপুর লোকসভায় হেরে গেছেন, সে আবার বড় বড় কথা বলছেন তৃণমূল সঙ্গে শিশু পাচারের যোগ আছে। তো আমরা একটা কথা বলি, দিলীপবাবু, আপনাকে দুর্গাপুরের মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে। দুর্গাপুরের মানুষের কাছে আপনার মুখ দেখানো উচিত নয়। আজকের দিনে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বড় বড় কথা বলছেন। বাংলার মানুষ, মামাটি মানুষ, মমতামাটির সরকার এই এলাকার আইন শৃঙ্খলা যাতে বজায় থাকে তার সচেষ্ট চেষ্টা করছে। পুলিশ তদন্তর আশ্বাস দিয়েছে বটে, কিন্তু তাতে আর ভরসা রাখতে পারছে না নাবালিকার পরিবার পরিজনরা। কেন এতদিন হয়ে গেল পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল প্রশ্ন তাদের। তাহলে কি শিশু পাচার চক্রে কোনো র্যাকেট মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে অন্ডাল, পাণ্ডবেশ্বর সহ আশেপাশের অঞ্চলে, যেখানে বহিরাগতরা ভিন রাজ্য থেকে ডেরা বাঁধছে এই অঞ্চলে কাজের অছিলায়? অন্ডাল থেকে প্রলয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের রিপোর্ট, 99 নিউজ বাংলা।